وثيزي دي توانين تيكو سانك ثيكلتا نروح غيون كني بوذم يسوهمن ثوذرتنا تسمى تاكيكيا كيران بوذ ماون مازيغان دي مغناسن يسوهمن دوك مشوار نسن دوك وين يخدمنا ما ذي السكلا ما ذي مغناس نسنسو مثلا وكير ذا مغناس اكسيل ازنجير إيلول ذي 75 يفاق ثمورث en 2006 زوج آلاف وستة يروح لفرنسا ذي ونكني ومغناس يقولون ذي ثدرث ثين جدا ذي ديزكان ذي ثمناط مناط انتفل التي ديزكان غونزول اسمر نا لو سود است الماروك ذوينك سعناطاس بوت ماون اس جان ماون يسيك توسناطاس اكسيل زنجير ذاك يورا ربعة ون جالن كي ثلاث تيمات إنس تمازيغت وين سما يارسن إلى وغروم يحقر نيجر فيون لو بان دي كوربو كان يورا دارنيا إغذنت للي لي سونتر دو لا ليبرتي ذوياض ضحكو فلاسن ثورا كان أكن دارن يورا يون من قارس فرانسيس أنيسي يسمى les islamistes marocains de la clandestinité au terrorisme international. La côte تحصل باللي اكسيل ذوين كيكير ميك فارتمورث en 2006 راح فرنسا يكمل قراياس يغالي يخدم دي فرنسا ذي ونكني نبوماس نطورف اني نذيين نتزغوين يشدن غبراف نا لو سونتر اوروبيان d'études sur le terrorisme international يورد اللي سكير سينير مثلا اكسيل سينير زلفلاك يمكنني نشد يكون الولهاو مثلا اكسيل الزنقير تموسني تقديم تزوارا نشكور ذوين كني دي تشجعان يسقوسني مزوارا تسبدي ثاني وذاك دي كندا سكلا تمازيغت يتشجع كي ونجالن يكتورا يكتورا ميران ماشا سيا سكوسن كيكي امبعد نوغال نتمساوال نتميارو كيكي دوك الزطان نتمتسير وثاقا هيكي شي دي كون غوصا كثورا ذي ونساو دي سوفا وسانكي غاف معطوب الوناس ماشي كان فاش كنهضر تيلي ثولتنا مخوض 99 يحريشن مزوارو تيلي غاف ثوذرتيس خاطر ثوذرتيس يكون درنا اما ديك السكلا اما ديك السوغ اما ديك مغنسينس ثوذرتيس وهامن دارني الهضره الحمله القبايل اللي كسعه الحمله تموت تقبايليت اصلا كان يوثيوث تسقسي مزوارو سيني غير مثلا اكسيل ذنواث زنقي اكسيل ساكيكي سوزن نسيدي له نديرلو لا شو عندك يقدر شو ملي يروح فرنسا راه ثقيرات ازول دونك كاين لو لاغ يعني غرام دونك تدارت اسم الناس تين جداد دونك لان يكتفيلالت اونزولوغوميت دونك السود است تمورت المروك سود است تموت المروك دونك انزولوغوميت اغميت لا سمع تموت المروك وي فوالا تكردينا جوسكا سيرتان اج من بعدك تروح تنوض فرنسا هكا واحد فرنسا وين كاين غريغ كتين جداد غادي يمكن فاك تزداويت المكناس خدمه 5 سنين سكواسن يرباط يتمسنا دونك تفر ويا ديرس فرنسا شو سكواسي تروح فرنسا اكسيل 2006 اوكي زوج ايه كتسلام مثلا اكسيل يسد فرنسا زوج آلاف وستة دنا يكمل القراياس ويغال يخدم كيكين كواني منقر اماس نطورف زغاوين استراتيجيين نهار لو سونتر اوروبيان ديتود استراتيجيك نشتكي ماشي داني غير شقانطاس خاطر نكوني نشوف شي دي بونيدس سيتي كنظن تمر نسينس بنفذو ثورا ثاقيرينس يوسف فردو سنكير يونو سيرو غاف معطوب الوناس ويوفانا في سنينير اكسيل ذا شو سبان كي جانا اكسيل تسوفر سيرو في معطوب الوناس ذوذم كي نقاط فرانسيس كي تماركي ذوذرتيك نغاميك معطوب الوناس سي comment dire c'est notre mémoire collective tu vois c'est même si les Kabyles moi j'ai découvert Matoub Lounès alors que j'étais au collège
Donc, je l'ai écouté et depuis que je l'ai écouté pour la première fois, c'était la cassette Ironie de sœur, Mhm. donc sortie après la première tentative d'assassinat le 9 octobre 88 à Michelet. Donc, depuis ce jour-là, donc, je me suis intéressé à ce chanteur. Donc, au fil des années, donc, il y a son enlèvement et son assassinat par la suite, comme tout le monde le sait. Et Mathieu, c'est pas un poète normal, quoi. C'est pas un poète ordinaire, c'est pas un chanteur ordinaire. C'est, c'est, comment dire, c'est une icône, un symbole. De tous les Imaziens à travers l'Afrique du Nord, pas uniquement hein, pour la Kabylie. Donc, le projet pour faire un documentaire a commencé par un essai de documentation vidéo de témoignages. Donc, j'ai demandé à des amis, à des gens qui l'ont connu euh, alors qu'il était vivant, de témoigner. Donc, à un moment donné, je me trouvais avec une dizaine d'heures. Des gens, j'y veux par exemple, des personnes pleuraient en parlant de lui. Mhm. Et je les ai filmés. À un moment donné, j'ai parlé avec deux amis, deux grands amis. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un fonds documentaire énorme, il faut que je l'exploite. Et la meilleure façon de faire, c'est qu'est-ce que vous pensez de faire un documentaire sur ça? On m'a dit que c'est une très bonne idée. Donc, c'est comme ça que le projet est né. Donc, c'est pour extraire le mieux, le meilleur de ces interviews et le montrer tout en retraçant bien sûr le parcours de l'UNES et en permettant à des gens, parfois anonymes, de rendre hommage à un grand artiste, à un monument de la chanson amazigh en général. Mhm. من بعدك اكسل سي 10 سوايع كي تخدمت تفرض زمن ساعه كي ان دوكيومونتير كي هكا واحد اون Oui, اور 54 minutes. 54 minutes. Mhm. Et il y a de quoi faire 3 4 documentaires. Hein. Donc, تفرض l'un, ليسونسيال. l'un audio, l'un vidéo, l'un مدن سي المروك, l'un سي le Niger, par exemple, l'un Mhawad, donc le poète Amajar, donc Amazir de Niger. Il y a pas mal de Kabyles. Mhm. C'est des gens qui ont voulu s'exprimer sur Matoulounès. Mhm. Ceci dit, ça n'a pas été facile parce par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens, dans des intellectuels kabyles qui m'ont dit, par exemple, il y avait un gars qui m'avait dit, mais, mais t'es fou, pourquoi tu fais un truc sur Matoulounès? Pourquoi Matoulounès? En fait, il ne voulait pas que je fasse un documentaire sur Matoulounès. Et je lui dis, ben, pourquoi pas? La question, c'est pourquoi pas pourquoi. Donc, toi, tu me dis pourquoi pas. Et il y a une autre personne qui me dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me dissuader de le faire. Ils me disent, par exemple, si tu le fais, tu n'auras pas ton visa, tu n'auras pas un visa pour aller en Algérie. Par exemple, en fin de compte, moi, je m'en fous de visa. Je vais le faire, point. L'important, c'est de faire quelque chose pour rendre hommage à cet artiste parce que ça fait 21, 22 ans qu'il a été assassiné lâchement. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien sur lui. On a un documentaire de mon ami Youssef Lalami, La voix d'un peuple, c'est tout. Pourquoi ne pas s'aventurer sur cette voie-là et faire quelque chose pour permettre à des gens de lui rendre hommage? C'est mon idée, c'est mon idée. Donc, c'est comme ça que tout ça est né. Et a pris forme. Ça fait 3 ans que je travaille sur ça, donc j'ai commencé à travailler sur ça en 2017. Malheureusement, cette période-là, au cours des 4 dernières années, j'avais des problèmes de santé, j'étais hospitalisé à 2 reprises, donc il fallait du temps pour se reposer. Et le projet ça a pris beaucoup de temps pour aboutir. Mais l'important, c'est qu'il est là, donc ça a abouti, donc il est là. Hein. Mhm. تجميلتك مقرون في اكسيل يعطيك الصحة مي تخمضتنش تاكي أكيد نير إيسوغا في مطلوب الناس نقص طاس طاس ولاش ما تعطاس قلان كتشيني ثنيض كي غنفوذي كيفاش تاكي بالنسبة لي كان بلي كيما ثنا باش درايس ثن يسعى نصنفا وسوجد سامو غف مطلوب الناس يون أمصدو إيسوغا قبايلي رياليزاتور دو فيلم كابيل بغاش يديفونيك من العربي بن مهيدي يقوى فلاس وسنقضنا على بوليميك هذه اللي غادي نلقي
كيسا كيسير غزات النهضر فاش تاكي توراد نورال اكسيل توراد نسعد كان افروي 6 وكنا دواليم ونسالم كينوين تكونوا في توالين تروحهم على بلاتفورم تاع غنفهم داك كتيلي دي فيميو كنا في تيليشارجي ما توالي ما كنا هذه الحوش طاح ثاني هي وكاين دافروي صغور اسمو يعني من قاص فرانسيس لا بوند انونس نو سامو ياكين اكسيل ازرقي هي قيمه لنا a été la voix du peuple. C'est quelqu'un qui naît en vous si vous êtes amazigh chaque jour. Il avait cette capacité d'absorber le génie populaire de la langue chez toutes les personnes qu'il croisait. Il propose des idées, des concepts, des projets qui rompent avec ce qu'on peut appeler la doxa. Il nous parle à tous. ماشي تنسيق كي قبل ساعه Pour l'Est, décliner le rêve kabyle au jour le jour. خاص يتجال جهدي غلني مازال الصوفي وهذي بعزق عزد سلم مثلا نغالد فولانتي داك كي كون دنيا دافغوس اون بوند انونس كان ادو على ماذ معطوب الناس في الليك تشيني اكسيل كنا ضد دي 88 ميديو سوفاتس في سكني مسمى ايروني دو سور مكنيتو كني دي ميشليان تشيني د العمري شحال د العمري اكسيل ميرن 88 13 13 عام تشيني 13 سنه تادينتني سيد غاني معطوب كيدي سكوين ماشا وقبل واش ساكين الصلدي معطوب نا الصلدي تزلي تقبيلي لا شونسون كابيل صلداس نا على صند لا شونسون كابيل قبل واش ساكين نقوم افون نقوم دافغ سي ينم داكلنا لا فامille ديشان يحيي دونك ما دوني لا كاسيتني يويت ديم كناس إني أغاك يسلي ومرير دا قبايلي هذاك عجيب tu vas aimer donc j'ai mis la cassette, j'étais impressionné parce que avant نقوم de تسلي comme tout le monde dans la région donc dans la militance amazigh donc on était petits encore, on était des adolescents de تسلي يدير surtout يدير Yidir, c'est lire de fête, Tsamgra et tout ça, c'est beau, il y a une guitare, c'est jeune, c'est gay, c'est beau quoi, c'est très joyeux, Yidir. Et après, il a Etmagelet, Tisli Etmagelet, il a Jamal Allam, même Irsan, comment il s'appelle, Ali Irsan, Chenouid, donc avec la célèbre chanson. Donc, il y a Smazir, il y a Tinjdad, Goulmima, Tinrir. تزمر تقيم ديال القهوه تيسلي دي يدير لو كان القهوه يدير سي نورمال كوا سي كوم سي il est chez nous tu vois mais tu comprends un peu ce que je veux dire il est des nôtres donc c'est comme s'il met Roucha il met Yidir il met après il met Esmagelite tu lui donnes une cassette tu lui dis mais est-ce que tu peux mettre cette cassette il va la mettre. Mais moi, ce qui m'a vraiment troublé, c'était Lounas, c'était cette force-là qu'il avait. Et quand il dit, par exemple, Madrasa c'est des chansons comme ça, Dara l'Amré, ça, c'est terrible. Moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Mais vraiment, il est un peu particulier, même dans sa façon de chanter, de présenter les choses, il est très particulier. Mais l'événement qui m'a vraiment poussé à s'intéresser à lui, c'était l'enlèvement, quand il a été enlevé. 94. Ouais, je me rappelle très bien de ce jour-là, donc j'ai vu la une du journal Libération, Maroc, qui sort au Maroc, pas Libération en français, et j'ai vu l'enlèvement de Matoub Lounès, et ils ont mis la pochette de la cassette Regard sur un pays damné, sur l'histoire d'un pays damné. C'était la pochette-là qu'ils ont mis sur le... Je me rappelle très bien de cette couverture-là. Wow. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à s'intéresser à l'artiste, donc à lire. En 95, il sort son livre Rebelle. Et Rebelle, il est traduit en arabe et publié par fragments dans un journal marocain. Wow. Tu vois, en 95. C'était Abdallah Zaro.
C'est un enseignant de philosophie qui l'avait traduit en arabe. Il l'a publié, Al-Ahdath al-Maghribiya, donc dans un quotidien qui s'appelle Al-Ahdath al-Maghribiya. Et nous, on lisait ça. On lit ça, on découpait tous ces articles-là, on les garde. Donc, il a traduit tout le livre. D'ailleurs, il est sorti en arabe, une version en arabe. Il est sorti au Maroc par la suite, de Rebelle, hein, une version en arabe de Rebelle. Il y a même une traduction en Tamazirt de Rebelle par un ami qui s'appelle Habib Fouad. Il est de Tinjdad aussi. Donc, il est à la retraite maintenant. C'est lui qui a traduit aussi. Il a traduit en Tamazirt complètement. Donc, il y a un intérêt vraiment manifeste pour le combat de Matoub. Mais l'assassinat, ça a fait réveiller, ça a provoqué le réveil de pas mal de gens, donc qui ont adopté Matoub Lounas, ils ont fait de lui un symbole, une icône de leur combat. Donc Matoub, on le trouve partout, dans les universités, des portraits un peu partout, même sur les frontons des maisons. Donc il y a par exemple une maison dans mon village avec le nom avec le mot Matoub écrit sur un mur. C'est à la vue de tout le monde. Il y a par exemple, à l'université de Meknès, à la faculté des sciences, il y a un couloir qui s'appelle couloir Matoub Lounas. Il y a des portraits partout, même dans les villages les plus reculés de Tafilalt, il y a des portraits de lui lors d'événements culturels. Un groupe, par exemple, de musique comme Tsaïgraoula, il a sorti une chanson et un clip sur Matoub Lounas pour lui rendre hommage. Il y a un chanteur rifin qui s'appelle Fadja Harifi, donc, qui a sorti une chanson pour lui rendre hommage. Il y a pas mal d'œuvres musicales qui rendent hommage à Matoub Lounas dans toutes les régions de Maroc. Hein, dans toutes les régions de Maroc. Il est vraiment respecté, écouté et même mythifié. Donc, c'est un mythe. C'est un mythe, une légende. C'est impressionnant. بصح معطوب لوناس ماشي حاشا مثلا المغرب يقدي جلاطة ولا سميوها ليبيا دي ليبيا سميوها تونس زعما كنت مع خامن زكان سكنا يدك كي تسلا كي ديك فردان ما خامن سن معطوب لوناس يجات لاطا عطا 16 سنتين ناس نعطي من غير الناس دراك تشيني اكسل مي 78 دي 25 يونيو مي نهار معطوب عندي صليضه ما كيتسليض لو جورني السنار وسرنا تتور hein, je l'oublierai jamais السنار je l'oublierai jamais parce que lire ديونم داكل الا دغي تورا الا كندا يخدم في كندا اسم تاوس حماد تاوس يخدم في كندا اللي غنكديت. C'était on révisait pour les oraux. On était à la fac, on révisait pour les examens oraux. Et il y a c'est quoi les examens oraux? C'est l'oral. C'est pas passer l'oral. Après l'écrit, il y a des examens oraux. Donc on se préparait aux examens. Et il y a un داكل يرولد et de dîner نغن لوناس ماتو. C'est la race Midi 1. Donc il a entendu sur Midi 1, la radio Midi 1, et ils ont dit que Matoub a été tué. Ben, on a ramassé nos cahiers et on est parti chez Ahmed là, donc chez Taous. Et on est resté là-bas, donc à parler et à essayer de se consoler, quoi. J'oublierai jamais ce jour-là, Et le lendemain, il y avait un rassemblement à Rabat pour rendre hommage à Matoub Lounas. Le jour de l'assassinat, c'est le lendemain de l'assassinat, il y avait un rassemblement à Rabat pour lui rendre hommage et pour dire non au terrorisme et à la terreur, quoi. Et tu as été dans le rassemblement? Non, j'étais à Meknès. Donc j'étais à Meknès, c'est à presque 200 km de Rabat. D'accord. Mais on a des photos de ce rassemblement. دار تفر من غيوت الناس هي مكناس هذا كويا سكواس دانت كاع تجميل سي Matoub Lounas دانت كاع اون في دانت كاع ستوند نقرا سخامت المعتوب. Donc, c'est un peu le stand de Matoub. Donc, je t'avais envoyé une photo de ça. Donc, avec son livre rebelle, des affiches, des textes de poèmes, Smazir, Strabelist, Francis. En fait, on l'a mis à part. Il faut que ce soit visible. Que ce soit visible pour lui rendre hommage. Il y a des gens qui viennent s'informer sur Matoub Lounas. On a informé les gens sur l'actualité, sur ce qu'il a fait, sur son combat, son œuvre, sa poésie, sa musique. Et comme je t'avais dit, comme on n'avait pas assez
de matériaux, de cassettes et tout ça. Il y avait très peu de cassettes. Donc, c'était la copie de la copie de la copie de la copie de la copie qui circulait. Donc, tout le monde faisait sa copie pour écouter la musique. Et c'était magique ces années-là. C'était magique. C'était triste et magique aussi. Hein. C'est un artiste qui nous a unis. Donc, Kabyle, Imazighan de Maroc, de Libye, de Tunisie. Il a uni un monde fou. Il a uni un monde fou. Et ça, c'est très beau. C'est vraiment, c'est marquant. C'est marquant. Ça, il y a des événements comme ça qui sont liés à Matoub que je n'oublierai pas. Je n'oublierai jamais ça. مطلوب له الناس زعما يمازال عشان قبايليين كيف دينا اكسل وتعاوضا وتانا كيفي وضعني وهما كينيا مي كشما كي سيخا من دي تونس كي كيتعرض كي مغنا سن صحوغ سي تندي تاع ضيض سخم ويض اما دي ليبيا دارني اما دي فران اما دي جادو اما دي تريبولي اما دي دي نالو تندي روحها تسافر كي في كاسيرين على سي دي خاطر كيني روحها en 2013 2012 يروحها دو فوا وتسوهما ما شو نسخمن تسافر داك كي مطوب وتسافر داني نزور نظام علي فلاوان فرحات سي لازم يدير كي خامن سن خدمت ندا ما ذكر وصل سن ملحون معطوب كي ما تهضر فلاس تشيري وين يجد كي الرئيس ايه كيف دينا اكسل سيتي نوكا ايكون نيمازيران Axel Roich Matoub, il a influencé quand même le combat des Amazirs du Maroc. Il a apporté sa touche dans sur le fait qu'il y aura le Rachim tellement hamlant, ils l'ont pris comme un modèle de militantisme du Maroc. Oui. Il y a même on a vu Nzra, il y a le Maroc, Imrenasen. دايا كان اسم le nom للناس يتلونسن alors que nous avant Aurélie Audioun il y a aucun Leunès chez nous hein. Donc là il y a des gens qui donnent le prénom Leunès à leurs enfants donc juste pour lui rendre hommage donc, l'influence on peut pas dire que je sais pas si je peux dire qu'il a une influence c'est toute la Kabylie qui a une influence toute la Kabylie et le combat kabyle qui a une influence sur le mouvement amazigh au Maroc. C'est toute la Kabylie. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, au début des années 90, vers le milieu des années 90, fin des années 90, on recevait les magazines qui sortaient en Kabylie. Personnellement, je recevais ABC Amazigh, donc qui sortait à Alger, donc fait par comment il s'appelle Smaïl. Voilà, Mjbar Mohamed Smaïl. Donc, je le recevais chaque mois dans ma boîte aux lettres alors que j'étais étudiant. On recevait même des communiqués de manifestation du MCB. On nous les faxait. On recevait des fax de communiqués, des portraits de chanteurs, des articles de presse. On recevait tout ça. Même dans la documentation du mouvement amazigh, on trouve une trace de combat kabyle. Par exemple, dans la charte d'Agadir, qui a été publiée en 90, c'est le premier document qui relate ou qui détaille les revendications du mouvement amazigh au Maroc. On trouve une grande influence de congrès de Yakourun. On trouve par exemple Amazigh, c'est l'arabe dialectal comme langue nationale et officielle. On trouve vraiment, on dirait qu'ils ont copié-collé. Hein. Les mots d'ordre de mouvements citoyens en Kabylie, donc le mouvement des Arches, Olash Semahulash, pouvoir assassin. Les gens, ils les scandaient dans les facultés au Maroc, en hommage à la Kabylie. Mamiri, Mouled Mamiri, Tahar Djaout, Katib Yassine, Firaoun, je peux vous assurer qu'ils sont lus plus que les auteurs marocains. Ils sont très présents, ils sont très lus. En fait, comme j'avais écrit dans un article publié par le matin d'Algérie, c'était notre revanche face à la répression de la monarchie marocaine contre les Berbères. Nous, on brandissait la Kabylie comme revanche. On dit, il y a d'autres Berbères comme nous, mais qui sont plus avancés que nous. Et ça nous faisait beaucoup de bien. C'était un exemple pour nous. Donc, on écrit, d'abord, on a repris Sam'amri, donc pour écrire en latin. C'est donc ce qu'on appelle Sam'amri, donc
la graphie latine. Donc, on a commencé à écrire avec ça, alors qu'auparavant, les associations amazières, la plupart des associations amazières écrivaient en graphie latine. C'est grâce à la Kabylie qu'on a commencé à écrire en latin. Donc, avec des documents, des règles établies par Maamri avant et après Salim Chaker et tous les autres figures de combat amazigh. La Kabylie, elle a une grande influence culturelle et politique sur les Amazirs de Maroc au cours des années 90. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé un porte-parole de roi de Maroc à dire qu'il faut dékabiliser le combat amazigh au Maroc. Parce que les gens commencent à réfléchir comme les Kabyles. Il a dit publiquement, il a dit qu'il faut dékabiliser ce combat. اكسل الهواني دنيا ذاك كي شكون تسميتيا ويثير دي تولين يتضغطي تو كان اسنا 24 يونيو 2020 المندو سميتير 22 سكواسمين غان معطوب ثوغ يونو ماغراد سوازاليث دي غورميس كي الكترونيك الماتان دالجيري اسلحاي مثلا حميد عراف سوازاليث سماداس لا كابيلي ايتي نوتر رونج كي تتولي ما كثورا عندها اكسي اللي في الدك ويهربك في الشغل كي دغا نشد يجبد مليح الولهاو مثل غير وما غير هذا كي اكسيل اذا كنت ضد كي تدني كثورا لي زوتوريتي لو ريجيم ماروكان بغدل. Et à un moment donné, il a peur de la kabylisation des militants amazirs dans le Maroc. Et وكنا اللي مقرن تكاري كيسن شتاكي دعا تناضد شكيس وهمن واش ندي سنو فال اركام لا بور اوبجيكتيف دو ديكابيليزي la mentalité des militants amazirs au Maroc. Oui, il faut l'entendre. Et Washo, le RKAM qui était de Nèvres, il a pour but de dékabiliser. En commençant peut-être par les caractères latins. كيف تسمى توكل اللغه الغورنس حتى تغادون يالن عند ثورتنس سكيلن الثلاثينيت ماشي انتفينا ويفنا تسمى شي غادي نض با ليركام سيتي كوا سا ميسيون كيف تسمى ما كاين هذا كاين ماتان d'Algérie. Oui, l'IRCAM, c'est d'après les statuts de l'IRCAM, l'IRCAM, c'est d'abord l'Institut royal de la culture amazigh. Donc d'abord dans le titre IRCAM, il y a culture amazigh, tu vois, pas langue amazigh. Donc c'est une culture. Et culture, c'est vague, c'est pas précis du tout. Culture, c'est très large. C'est très large comme. Alors qu'on a Académie Mohamed VI de la langue arabe. Tu vois, ça c'est langue, ça c'est culture. Ça c'est la première des choses. D'ailleurs, dans les statuts de l'IRCAM, c'est écrit que c'est une organisation consultative. Elle est consultative, donc le roi, il lui demande conseil, l'IRCAM, il lui donne. C'est un institut académique, il fait des recherches sur sa mazir et tout ça. Donc, ils ont fait un dictionnaire, ils publient des livres. C'est intéressant ce qu'ils font comme dans ce domaine-là. Mais pour, par exemple, ce qui a créé la polémique, c'est l'usage de New Tifinagh. Donc, c'est du Tifinagh, l'IRCAM il appelle le New Tifinagh. Donc, ils ont changé au moins 15 lettres. Ils ont inventé des lettres qui ne sont même pas dans le Tifinagh ancien, ni moderne, ni rien du tout. Donc, ils ont inventé des lettres pour empêcher, moi, pour mon... ils ont inventé des lettres, ils ont ajouté des lettres pour faire un nouveau Tifinagh. Je crois que d'abord, Tifinagh il a été décidé, je crois, en 2013. Je crois que c'était en 2013. Je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'était en 2013. En 2003, désolé. Ouais, en 2003, ouais, il a été décidé en 2003, peut-être, je crois que c'était en 2003 ou en 2002, que Tifinagh est la graphie officielle de Tamazirt. Alors que Tamazirt n'est pas encore langue officielle. Donc, il sera langue officielle en 2011. Donc, on a choisi d'abord une graphie officielle avant que la langue soit officielle. Et je crois personnellement que le fait d'adopter une graphie, ce que l'IRCAM appelle le New Tifinagh, était pour but de couper tous les liens entre les Imazirs de Maroc et les autres Imazirs.
Parce que les Kabyles, avant ça, on écrivait avec le tifinagh de l'Académie berbère, utilisé aussi en Kabylie. Donc, personnellement, je peux lire une pancarte ou un texte en tifinagh sans problème. Donc, je lisais des textes dans ABC Amazigh en tifinagh, alors qu'il paraissait à Alger, sans problème. Mais maintenant, c'est impossible, par exemple, de lire qu'un Kabyle lise un texte écrit en tifinagh, entre guillemets, marocain, en tifinagh. Ça, c'est sur le côté du tifinagh, le tifinagh. Pour le latin, même le latin, ils l'ont massacré. Tous les livres, par exemple, sortis, publiés par l'ERCAM en graphie latine, ne respectent aucune règle, des règles, par exemple, établies par l'INALCO, qu'on utilise, par exemple, actuellement, que j'utilise moi dans mes romans, ou qui sont utilisés un peu partout. On se retrouve avec des textes vraiment charcutés, qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il adapte le tifinagh, le latin au tifinagh. Donc, il met des textes en latin pour qu'il les converse par la suite par un logiciel précis en tifinagh. Donc, ils écrivent le latin sans trait, sans aucune règle, et même sans les E. Tu vois, on a par exemple, il dit, on va l'écrire sans aucun E. Et on n'arrive même pas à le lire. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut appuyer, quand est-ce qu'il faut aller. Il n'y a rien. Et c'est un massacre. Personnellement, je ne peux pas lire un texte en tifinagh ERCAM, en latin ERCAM. Personnellement, moi qui lis beaucoup Smazirts, je ne peux pas lire ça parce que ça m'énerve. Sincèrement, hein, pour être sincère. Le but de l'ERCAM. Tu n'es pas le seul qui dit ça. Tu n'es pas le seul qui dit ça. Je sais. C'est clair. Quand tu as un roman écrit en latin et tu as un roman écrit en tifinagh, la plupart, la majorité vont aller au latin parce qu'ils ne vont pas passer leur temps à décoder parce que pour que le tifinagh soit des caractères qui seront vraiment rehaussés à un niveau très haut, il faut qu'il y ait une volonté politique d'un État. Comme les Israéliens. Quand tu vois les Israéliens, ils ont leur tifinagh à eux, c'est l'hébreu, c'est les caractères qui sont difficiles. Mais comme il y a un solide État qui se donne vraiment à 100% à ça, il n'y a pas de problème. Mais quand le pouvoir algérien, le régime algérien, le marzen marocain, ils n'ont aucune volonté de promouvoir le tifinagh ou le tamazight de façon générale, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de polluer, de semer la confusion, et pour que les choses n'avancent pas comme elles sont en train d'avancer avec le caractère latin. Et c'est ça ton point de vue, Axel, c'est ça? En fait, c'est des freins. C'est des freins pour empêcher la progression. Ouais. Et en réaction à ça, je peux vous dire que la plupart maintenant des romans, des livres, des recueils de poésie qui sortent là-bas sont écrits en latin. Pas en tifinagh. Parce qu'avec le temps, depuis la création de l'ERCAM, ça fait presque une vingtaine d'années qu'elle a été mise en place. Depuis la création, on a vu ce que ça a donné. Donc, le pouvoir l'a utilisé pour d'abord corrompre, hein, il faut dire les choses comme ils sont, corrompre une certaine élite, entre guillemets, amazigh, et c'est fini. Donc maintenant, l'ERCAM, il a massacré le mouvement amazigh. Il a tué le mouvement amazigh. Donc, tout l'héritage du mouvement amazigh, il a été dilapidé par l'ERCAM. Par exemple, je vous donne un petit exemple, juste un petit exemple. L'ERCAM, il fête chaque année le discours d'Ajdir. En fait, c'est le discours au cours duquel le roi avait dit que Tamazight fait partie de notre identité. Et c'est une composante de notre identité. Comment Tamazight pourrait être une composante de l'identité marocaine alors que le Maroc, il est amazigh? C'est le tronc, c'est pas la branche. Tamazight, c'est le tronc. Ce n'est pas une branche de l'identité marocaine, c'est l'identité marocaine. C'est elle-même. Donc, ce jour-là, il a fait un discours pour dire quelques mots comme ça, jolis sur Tamazight. Là, on fait ça chaque année. On fait ça avec grand pompe, on donne des prix aux gens, tranquille. Mais si on prend un événement majeur, par exemple, qui a marqué l'histoire de Mohamed Mazir, à savoir les arrestations de Tilili en 94, c'est le 1er mai 94, il y avait 7 personnes qui ont été arrêtées à Goulmima parce qu'elles avaient brandi pour la première fois des banderoles anti-finards. Donc, ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Il y avait presque 300 avocats pour les défendre, même des Kabyles, des gens qui sont venus de Kabylie pour le faire, des gens qui sont venus de France pour le faire. C'était un tournant majeur dans la revendication identitaire amazigh au Maroc. Et pourtant, les gens ont développé ce que
j'appelle personnellement un complexe Tileli. Un complexe de l'association Tileli, parce que la plupart des membres qui ont été arrêtés étaient de cette association, et personne ne commémore cet événement majeur. Personne. Alors là, on peut commémorer le discours de monarque marocain qui dit que Tamazight fait partie de notre identité, aux côtés de l'arabe, de l'hébreu, de l'andalou, de je sais pas quoi, même de je sais pas quoi, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent ajouter ce qu'ils veulent, hein, puisque le ridicule ne tue pas. Mais on ne peut pas fêter et commémorer un événement majeur et marquant dans l'identité, dans l'histoire de Mohamed Wazir, juste parce que ça déplaît au palais, ça déplaît aux autorités. Ça, c'est malheureux. Ça, c'est malheureux. Même on minimise cet événement. Par exemple, j'ai vu des communiqués qui disent les événements lorsque des jeunes de Golimema, même les mots qu'ils utilisent, ce n'est pas des militants, c'était des enseignants. Et ils les appellent les jeunes. Ça veut dire des inconscients, des gens qui n'ont pas de conscience, ils ne sont pas mûrs, tu vois. C'est un peu c'est de néologisme pour dire qu'ils ne sont pas responsables. C'est pas un néologisme, c'est de comment il dit Georges Orwell, c'est de la novlangue. c'est de la novlangue. Jeune, c'est de la novlangue, pour ne pas dire activiste, militant, on dit jeune. Voilà, pour les irresponsabiliser, les infantiliser. C'est un peu ça, c'est tout un. Et l'IRCAM, il a contribué à casser, pour revenir à l'IRCAM, il a contribué à casser le mouvement Amazigh au Maroc et à corrompre ses cadres. Et la monarchie marocaine, il a utilisé l'IRCAM pour ça. Et maintenant que sa mission est presque terminée, donc sa mission est achevée parce qu'elle a achevé le mouvement Amazigh. L'enseignement des Amazighs, s'il ne décolle pas, il est resté dans le primaire, elle n'est même pas généralisée. Tamazight, il recule partout, dans l'enseignement, dans la télé. On a une télévision dans laquelle, dite Amazigh, mais sous-titrée en arabe. Tout est sous-titré en arabe. Alors que deuxième, les chaînes là, officielles, les autres chaînes, il y a 7 chaînes à peu près, il n'y a aucune qui est sous-titrée en Tamazight. Puisque Tamazight sur langue officielle, on sous-titre tout aussi en Tamazight. La chaîne Amazigh, tout est sous-titré en arabe. Tout est sous-titré en arabe. Eh bien, va comprendre quelque chose, toi. Et maintenant, ils vont intégrer l'IRCAM parce qu'il était indépendant financièrement, donc il a son budget spécial. Maintenant, ils vont le mettre sous la coupe d'un... comment ils appellent ça? Je crois que c'est le conseiller marocain des langues et cultures. Donc, ils vont le mettre sous la tutelle d'un haut conseil, d'une autre administration. Comme ça, il va être en fait, il ne sera pas autonome. Tu vois, son autonomie, il va la perdre. Et c'est eux qui vont lui dicter sa politique. D'accord. Cette fois-ci, par des gens imprégnés de l'idéologie arabo-islamique et tout ce que vous voulez. Hein. Donc, voilà. Donc, et puis, en lien Axel, j'ai remarqué la loi organique qu'a promis l'IRCAM n'a pas encore, je ne sais pas si elle est en cours ou elle a été appliquée ou pas, parce que la loi organique qui consiste à amazériser tout l'environnement, les plaques signalétiques, les cartes d'identité, le passeport, tout ça, elle n'est pas encore... non, il n'est pas encore passé, non. Il n'est pas encore passé. En plus, le problème, c'est qu'il y a des contradictions énormes. Donc, il y a des contradictions entre le langage, ce qu'elle raconte et la réalité. Et c'est une contradiction énorme entre c'est malheureux ce qui se passe là-bas. C'est malheureux. C'est malheureux. En plus, on a un gouvernement islamiste, donc anti-Amazigh, anti tout ce qui est Amazigh. C'est malheureux ce qui se passe. Finalement, Axel, il y a beaucoup de ressemblances entre, encore une fois, je le répète, entre Alger et Rabat, entre les deux régimes algériens et marocains. Quand il s'agit de Tamazight, ils sont sur la même ligne de défense. Hein. C'est la même politique, quoi. Tu as parlé de TV8, la télévision amazigh marocaine, versus TV4, la télévision amazigh algérienne. Oui, La télévision algérienne, ils font des génériques en arabe. Il se passe parfois quand ils écrivent en tifinagh, c'est du bricolage. Quand ils écrivent en latin, c'est du bricolage. Ils ne respectent pas les règles de Mouloud Ma'amri. Et 99%, c'est en arabe. C'est comme si
Donc, alors que tu as dit, les autres chaînes publiques étatiques qui sont à peu près le même nombre que le Maroc, 7 ou 8, je ne me souviens Oui, plus. oui, oui. Et puis, il y a à peu près une soixantaine de chaînes, en comprenant privées qui émettent, qui diffusent en arabe, alors qu'il n'y a aucune qui essaye de faire des programmes en kabyle, en tamazight. Donc, voilà, c'est du bricolage. L'académie, enfin, l'académie Amazigh qui vient de mettre en place le régime d'Alger, on ne sait pas où est-ce que ça en va, la transcription n'est pas réglée, on trouve des écoles en kabylie en caractère latin, des écoles en Chili-Chaoui, chez les Mozambiques en caractère arabe, on trouve des écoles en Tamanrasset en caractère tifinagh. Donc, toutes ces confusions-là, ils sont volontaires pour justement casser le moral, surtout l'enfant. L'enfant, quand il trouve en Algérie un manuel scolaire écrit en 3 caractères, il est dérouté. Et c'est pas Oui, 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 c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il n'y a aucune langue qui est écrite en 3 caractères. C'est du Oui, jamais. oui, oui, c'est du jamais vu, oui. D'ailleurs, tu sais, lors de la création de l'ERCAM, je leur ai proposé un livre à publier. Donc, c'était celui que j'ai sorti, ça fait 2-3 ans, Les Mangeurs de Braise. Je leur ai donné ce livre-là pour le sortir. J'ai toujours une copie chez moi ici à la maison. Hein. Et ils me l'ont donné en tifinagh et en latin. Ils m'ont dit, on va le sortir comme ça, en tifinagh et en latin. Je dis, est-ce que tu as déjà vu une langue comme ça, un livre dans une autre langue écrit avec 2 graphies différentes? Non, soit vous le mettez vous le publiez en latin, soit c'est pas la peine. Ils m'ont dit, non, on peut pas. J'ai dit, allez, au revoir. C'est tout. C'est pas la peine c'est de foutage de gueule, hein, c'est de foutage de gueule. Et ils sont en train de nous insulter, de faire tout ce qu'ils veulent, et voilà, nous, on est là En fait, ils sont arrivés à charcuter le mouvement amazigh. Tu vois, les anciens là, ils ont été tous récupérés. D'ailleurs, pour revenir à l'ERCAM, quand vous avez parlé de la loi organique, l'ERCAM, maintenant, depuis presque 5 ans, il n'a pas de conseil d'administration. Le conseil d'administration, là, composé de 40 personnes, ils ne l'ont pas, il n'a jamais été renouvelé. Et ces gens-là, ils sont nommés par Dahir. Si le roi qui les nomme, ils perçoivent un salaire, un haut salaire, il y a 40. Et ces mêmes 40-là, le jour où ils leur ont demandé pour la graphie pour les quartiers Amazigh, ils ont voté 100%. Les 40, ils ont dit, on veut le latin. Le recteur de l'époque, il a contacté le roi pour lui dire, voilà ce qu'on a décidé. Et le roi, il leur a dit, non, ce sera le tifinagh. Eh bien, le tifinagh a été décidé parce que le roi le voulait. Et l'ancien recteur, il est sorti presque une dizaine d'années après pour nous dire, j'étais dans ma voiture à Rabat et il y avait quelqu'un avec une moto, il s'est arrêté à mon niveau, il m'a dit, si vous utilisez le latin pour Kass Amazigh, ça va finir mal pour vous. Et les islamistes, ils vont sortir dans la rue, tout ça. Les islamistes, ils ont le droit de sortir dans la rue. Et nous, on ne peut pas sortir dans la rue pour leur dire non, nous aussi. Ouais. Et ils ont adopté le tifinagh du Pi. Et là, ils sont en train de chanter la chanson de tifinagh, c'est facile à apprendre, c'est bien, ça fera avancer Amazigh, tout ça. Alors que là, on est bloqué. Il faut dire les choses comme elles sont, on est bloqué. Sur tous les niveaux, même les plaques qu'ils mettent pour les routes, les ministères et tout ça, c'est plein de fautes d'orthographe. Parfois, ils mettent même ministre, je ne sais pas quoi, ils écrivent le texte français en tifinagh. Ils écrivent le texte français en tifinagh. Et quand il arrive. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, ils font passer à travers un logiciel. Donc, eux, ils s'en foutent. Le logiciel est traduit, il décode lettre par lettre. Donc, si le texte est écrit en français, ils le mettent. Le malheur, c'est que quand ils n'arrivent pas à traduire une plaque, par exemple, il y avait une photo, j'ai une belle collection de ces photos-là, donc de ces images-là, je les ai mis sur un compte Facebook qui s'appelle Ici J, le tifinagh ERCAM. Il y a, par exemple, une plaque où c'est écrit Centre de secours maritime. Ils n'arrivaient pas à savoir quoi mettre. Ils ont mis en bas Tudor Siougilid Mohamed VI. Tu vois, longue vie au roi. Ils l'ont mis au tifinagh. En haut, c'est c'est le truc là de sauvetage maritime. En bas, c'est vive le roi. Eh ben, va comprendre quelque chose, toi. C'est vraiment c'est d'un ridicule impossible. Hein.
incroyable. انه على ما ضرورك وقالت لي دي توالين تيكوسان كتسميتيا ايتي كتنظن داكن اكسيل ازنكين يلول دي ثدرت نتين جداد اللي زكان ثمنط لا ريجيون نتا في لالت اكسيل ازنكان كيون ازنكي كيون دنيا غدي ونانيك تشون طاس كي اون يالن يشوف هذاك كي اربعه ونقالن ثلاث ينس ماشا وغان ثلاث نتاع سكيل ثلاثينيت يتبع بريد دو بوين كي يقبليا في فرنسا مولود معمرين يورا يوم بونغال يسمى ياس اغرون منيح قارن نار لو بان نيها قرن سي جار في ون يها قرن يقال فيون سقات مستقبلي وي فوالا le point des corbeaux dans les kinforez et نتللي les cendres de la liberté وداغن تخمر كاين يون كيمون قار 700 انيسي يقول لك كاين في ليزيسلاميست ماروكان de la clandestinité au terrorisme international نكون اني غيشقان ماشي نشكي كيف تزواج شي ان اكسبير تمثل لنا كي التيروريزم غير غيرلان انترناسيونال بشي كي تسرتيت كنا اني غيشقان تثلاثنا ويفنا تحكوا كي اباشي دبوين كي ونقالن يثوري كي لي رومون تو ايكري اون تامازيغت ونقال مزوارو دونك الناس سافغا نتاد اغروم نيها قرن دونك اغروم نيها قرن c'est اغروم نيها قرن de donc pour le mot pour ism c'est je l'ai tiré du Rifin strifit c'est un parler un dialecte un grand dialecte parlé dans le nord de Maroc قرن اغروم نتباغرا اغروم نتباغرا c'est un champignon tu vois c'est un champignon qui tue le bétail ou les humains qui le consomment. De Oungala, ce roman, dans ce roman Agrom Nehar Qarn, je parle de l'autocensure comme un champignon, comme un poison qui tue les journalistes qui s'autocensurent. Donc c'est un roman publié en 2006. C'est le 5e ou le 6e roman à paraître au Maroc. C'est parmi les premiers. Et actuellement, il fait objet de plusieurs thèses de doctorat. Il y a énormément, il y a presque une dizaine d'articles académiques qui sont sortis sur ce petit roman. En Pologne, à Rabat, même il y a un article publié par l'université, par des universitaires à l'université de Mouled Mameri à Tizi Ouzou. Il y a un article académique, il y a 4 articles sortis en Pologne, en polonais, en anglais, en français. Et en anglais aussi, il y a 2 articles en anglais, et aussi par l'université de Boston. Il est enseigné un peu partout, donc il y a des gens qui le lisent, qui font des articles académiques et tout ça. C'est un petit roman, mais qui, d'ailleurs, il y a une traduction en français qui est sortie, et l'éditeur a été obligé de le ramasser, parce qu'il m'avait dit que ton livre ne plaît pas au palais. Donc, oui, il a été ramassé des librairies à Rabat, et il a été vendu presque une année. Après, à un moment donné, je lui ai donné, je demandais d'auteur, il m'a dit non, on l'a ramassé parce que ça ne plaît pas au palais. Donc, Agrom Nehar Qarn, c'était le premier roman que je sors. Donc, on est à la 2e édition. Le 2e que j'ai publié, c'était une pièce de théâtre avec un ami qui s'appelle Omar Darwish. Donc, Omar Darwish, c'est un poète, c'est l'un des détenus de l'affaire Tilelli. Donc, c'est un grand ami. Et on a sorti 2 pièces de théâtre dont c'est Issensul Nder, Sommes toujours en vie. C'est 2 pièces de théâtre, Smazirt. Après, il y a le roman Irn Tlelli. Irn Tlelli, Daïsawal, c'était Tsamachavout, Yanuriaz. C'est une légende chez nous. Ismennes Zaid Ahmed. Et Zaid Ahmed Naïs Mardash, c'est un résistant qui a mené une guerre tout seul, hein. C'est un peu Mohamed Demeri chez vous. Hein. C'est un peu Mohamed Demeri chez vous. Donc, il a mené une guerre tout seul contre l'armée française. Et d'ailleurs, j'en ai fait un livre par la suite en français, donc Zaid Ahmed, d'après les archives de l'armée française. J'ai trouvé là, ici, au centre historique, au service historique de la Défense, j'ai trouvé presque 10 000 documents sur lui, rien que sur lui. Des rapports de l'armée, énormément de documents. Donc, je lui ai consacré une fiction. Donc, j'ai raconté son histoire, mais à partir de la mémoire collective. Parce que dès qu'on était enfant, les gens ne parlaient de Zaid Ahmed, par exemple. Quand tu n'arrives pas à dormir, tes parents te disent « Mkour, c'est des Zaid Ahmed ».
on va appeler Zaid Ahmed si tu ne dors pas. Donc, et toi, tu es obligé de dormir parce que Zaid Ahmed, c'était la terreur. Hein, c'était la terreur des Français, de l'armée française à l'époque. Donc là, j'ai parlé de lui, mais de point de vue de la mémoire collective. Ce que les gens disaient de lui, c'est une fiction. Son histoire, la vraie histoire, je l'ai écrite en français par la suite, c'était d'après les archives de l'armée. Il y a un autre roman, c'est la deuxième partie, c'est le deuxième Irntlili. Il a été suivi par un deuxième, c'est Imgoragi Mazir, c'est les derniers des hommes libres. C'est les derniers qui ont pris les armes contre les Français parce qu'en 56, il y a l'indépendance du Maroc. En fait, on a, comme avait dit Hardan, on a acquis l'indépendance, mais on a perdu la liberté. Tu vois, on est indépendant, mais donc il y avait des gens, les derniers qui ont pris des armes pour défendre ce pays, pour défendre leur honneur et leur terre. Ils ont été massacrés dans le Rif, dans le Sahara, donc avec l'armée de libération nationale marocaine, la branche la plus radicale. Il a été éliminé, complètement éliminé, et la France a cédé le pouvoir à ses alliés, hein, comme disait le poète. Il y avait un poète chez nous qui avait dit France ne te soucie pas si tes enfants que tu as élevés, que le pouvoir est revenu. C'est un peu ça. En 62 فرنسا تشمد الجزائر. Ouais, tout à fait. J'apprécie beaucoup Mouhia, je l'entends souvent, c'est énorme, c'est énorme. Malheureusement, il n'est pas trop présent dans ce qui est fait maintenant, donc ce qui se fait. Donc le dernier roman, c'est Imtchantirin, Les Mangeurs de Braise. Il parle de en fait, c'est le premier roman que j'ai écrit. Hein. C'est le premier roman que j'ai écrit alors que j'étais à la fac. Et c'est maintenant je l'ai réécrit et édité. Il est inspiré d'une histoire vraie. C'est une entreprise royale appartenant au roi de Maroc qui dégage la population d'une vallée pour exploiter une source d'eau. Donc il y a un monsieur qui revient dans ce village pour mourir. Il trouve que les habitants sont partis. Pourquoi ils sont partis? Il est parti à leur recherche. Et il rencontre un jeune qui a commencé à militer pour la majorité. Il lui raconte son histoire, donc l'histoire de sa vie, comment il a combattu dans les montagnes de l'Atlas contre les Français, comment il a été incorporé dans l'armée française pour se battre en Corse et en Italie lors de la Deuxième Guerre mondiale, et comment il a fini pauvre, sans rien du tout, en train de se battre pour les causes des autres. Il rencontre un jeune militant, c'était vers 94 lors des arrestations de Tilili, et l'autre, il a pris conscience de son identité quand il a vu des jeunes se faire arrêter et condamnés à 2 ans de prison ferme pour avoir brandi et parler de leur langue. Donc, ces deux générations qui se rencontrent, et le vieux, il passe le témoin à l'autre. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre entreprise de roi qui va venir pour dire aux villageois, attends, on a trouvé de l'or ici, il faut dégager parce qu'on va l'exploiter. Et eux, ils n'ont pas le choix que de partir parce que l'autorité est plus terrible et plus forte qu'eux. C'est un peu cette histoire-là que je raconte. Et c'est l'histoire d'Imidr. C'est un village de chez moi qui a été... le village, il est misérable. Et en bas, il y a la plus grande mine d'argent au monde. Et elle est exploitée par une entreprise appartenant au roi de Maroc. Wow. Et les gens, ils leur ont volé l'euro et empêché de vivre tranquillement. Ils ont asséché leurs terres et poussé à l'exil. Donc, il y a des gens qui sont morts ici à Imidr pour avoir combattu, pour avoir milité pour leurs droits. Ils veulent que leurs enfants, par exemple, travaillent dans la mine et une bourse pour qu'ils aillent faire des études à Marrakech ou à Meknès ou dans une grande ville universitaire. Et le souci, c'est que la plupart des militants qui étaient là-bas, ils sont maintenant en Europe. Ils étaient obligés de partir. Ils étaient chassés de chez eux. Alors que c'est une mine qui est sur une terre maintenant, leur terre est polluée par le cyanure et différents produits chimiques. En fait, j'ai inspiré ce roman-là de cette histoire parce qu'il y avait déjà un assaut contre la mine au début des années 90 où il y avait un mort. Et maintenant, il y a des jeunes condamnés à des peines de prison pour ça, pour avoir milité pour ça. C'est un peu
C'était extrait collé à la réalité, à ce qui se passe chez nous, quoi. Donc, voilà, pour être bref. اكسيل بود الاول ها وقبل كيفاش هو انت كاع خاطر كيغا ثموت باللي اكسيل ماشي دي سميك كي ونصيف دي الكواد سميت الحسين او يفنا تحكوا ذا كي دوسات كثير وكناس بدل اسميك هو ماشي دونك امتي ديال واش تاكير مش دونك قولت فرنسا دونك ريغاد بغيا دير ناتوراليزاسيون دونك دورال de Francis donc سرسغ الدوسي نغاس راد بدل le prénom. En fait, j'ai récupéré mon amazérité, hein, donc c'était impossible de changer au Maroc, donc je l'ai changé en France. J'ai changé, donc j'ai pris une avocate, ça a pris 3 mois. C'est bon, c'est changé. Donc depuis 2011, donc je l'ai changé. اسم بوعرف حسين يغال ديسم امازيغ اكسيل جلسنا راه كاين اكسيل نتا يكسوف لان كاع Tout à fait, donc tu as retrouvé ton amazérité, c'est ça? Oui, j'ai reconquis mon amazérité. Donc je l'ai retrouvé. Et malheureusement, France a marché le Maroc. Tu vois? C'est ça le malheur. Les Maroc, ils vont pas te laisser. Non, c'est impossible. Ah oui. C'est impossible. C'est impossible. Tu vas remettre en cause le socle idéologique. في كركاس يعرف بنان في Maroc والجزائر. Je connais beaucoup de gens يضرب الرسم كي مدن دايت سوالن دايت تنين امشي ارني افدت نبدلو نكوني ها ils veulent même le changer eux aussi et j'ai aidé beaucoup de gens et ils l'ont changé. Ouais, j'ai aidé beaucoup de gens, je leur ai dit voilà comment faire et ça prend même pas 3 mois. Ça prend même pas 3 mois, c'est bon. Tu reçois ton nouveau acte de naissance, tous les documents avec ton nouveau prénom. Mais il fallait le faire, hein, il fallait le faire. Hein. Il fallait le faire. ولا ما يتمثل Il fallait le faire. Hein. تبغى سيك ساعة مثلا اكسيل يبدل اسمي سيغال يوغال سيزورانيس ماشي داني كواعان ça lui a pris le temps qu'il faut 3 mois ماشي يبغى لفريس لدغا اكسيل فكانك دينا باللي ولكن اكسيل يسقعطا سطاس اذا وثن امن ساعه مدهيه للداير المخزن. Ouais, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. اكسيل زعما بعض ليبيزود كاين العقبه بن نافع فيرسيس اكسيل. وي هذا هو غتزيرين يتساقوا هذا تصل تاكين يتقثوا مسلين فلاس اكسيل هاد اسم كثير وين غان عقبه بن نافع ضعرف ذا جينيرال ضعرف نسر ذا سيديك شمن وكني هذا الطفل ثموث النقص اين منقر بالسيف ولكن بالسيف الا كتحصون بالليل نسيتي ديكون زوارو ما كاين يتسرى مزيغ قبائليا اللي مازال نتوما تنسلم تنسرى بالسيف سليبي هي اكسل نسيتي نغان يقيم ديك كاين سيت ان بوان نوار ديال ليستوار مازيغان هذا بو غتزيرين يتساقوا طاس ولكن اكسل نتو فطاس اوني ديزولي ما نتوالي عقبه بن نافع امنك الشام اعراب يسعى اون ستاتيو دي اسكرا دي تمازغا ماشي اكسل انطون زيران كي يخدم وستخدمنا كي شفاوات مع اون ستاتيو اما نتا مديهيه دايوغ غاس ولا مديهيه تسعى كي ديخنش لا اون ستاتيو ماشي اكسل دو الاقرار اتمثنا شاويا نكنسي مازال نتوما تاع نخدم لي بوست نخدم اون ستاتيو سنوكني نراكا اكسل هكا. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Eh oui. On est colonisé, hein, chez nous. تنمية تاكسيل نسد ثقيرا نتدي ويني ثكير من تفو مسلي يذي كوري كفويا كان زغم ويثي دي توالين تيكو 5 ثم زغار تشوذا كي تشوذي مغناسني سوهامن والتيكو 5 تروح وصني ونيونا دمل لنا ماذي نيجر ماذي مالي ماذي المغرب ماذي ليبيا ماذي تونس يكون دي تيدرني مزيغن يشاويين مزافيين تنقيين شلحيين يشاويين يكوك الملان ريفيين كاماريين يسير ذا ستاس توفيرين نالي سوربريزات ديالتنا كي غادي ناوي تيكو 5 تسعه الخير الناس مزاريان لي ديتوريال الناس لكن تكاثف ثموث قبيليت فوق قبيليت ماشا دعني تسككين تيكوال
ثمغليان تصرفون كي غادي مزيان دما تيديرون دي تمازغا خاطر نكونيا ستيكو 5 نومن باللي ازكا نتمازغا هذه اللي دايما يديرزن هذه فنيو في غرفان في قدام ديكس لا دغا غرفان زوابو دغا فقبايلي اكن زغا في دينا تاس مسناون لي زاناليست يا السنه كي اكسيل كي قال بلي le combat Amazigh il a tout le temps influencé les autres peuples amazirs. Le combat kabyle a toujours influencé le combat des autres peuples amazirs. كي كاين اللي ساغا كيما ثنا اكسيل تاكارا ويفوت دينير اولي كان كارو قبل نكفو تقول تاكي. Tsamir Nek, hein, donc c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir d'intervenir pour parler de projets de documentaire. Il sera projeté sur Vimeo les 12 et 24 janvier. Ben voilà, Tsamir Non, hein. Voilà, c'est tout. كاين نساغا ثاكارا تدويل تاكي انت ديوني في دي بوين اكسيل ازانغي دي ونكلم معنا سنه تصبود ماون اما ذا مارو يوغا تاسكيد سلام كارون يالن ذوذ لي سينما مازيغ ان الماروك سكيلن تلاتينيت اما رانيس فرانسيس يتسوي تفري شدن عرف ماكيت اكد تسيرثيث إسيان مليل قوذم ينظم أما ذا قبل لي أما ذا مزيغ إسيان زاد ثون ديني قيمات ذي ثلويث